morning. Okay. Good morning, students. Yesterday we had discussed in pericyclic reactions. We already discussed about HOMO and LUMO orbitals. Now we have to discuss thermal and photochemical pericyclic reactions. Thermal and photochemical pericyclic reactions. Thermal, photochemical, pericyclic reactions. So in that, first of all, thermal photochemical reactions and pericyclic photochemical reactions. I'll read the definition for thermal pericyclic reactions. What are thermal pericyclic reactions means? Pericyclic reactions which takes place without absorption of light or absorption of heat, with absorption of heat or without absorption of light. సో హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని లేదా లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా జరిగేటటువంటి పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ని థర్మల్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ దట్? పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ విచ్ takes place without absorption of light are called thermal pericyclic reactions. What is this? Thermal pericyclic reactions. Okay, so what is this? Pericyclic reactions without absorption of without absorption of light is called thermal pericyclic reactions. After next, photochemical pericyclic reactions. So pericyclic reactions, same definition, which takes place with absorption of light are called photochemical pericyclic reactions. అంటే ఈ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు లైట్ కనుక కంపల్సరీ అబ్జర్ప్షన్ చేసుకున్నట్లయితే సో యూవీ విజిబుల్ లైట్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే అవి ఫోటోకెమికల్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్. హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ జరిగినాయి అనుకోండి, అవి thermal pericyclic reactions. Okay, so after next we want to discuss about types of pericyclic reactions. It is very important question. మనకి సెమ్ ఎగ్జామ్లో లాంగ్ ఆన్సర్లో వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ఈ క్వశ్చనే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? టైప్స్ ఆఫ్ pericyclic reactions. There are 3 types of pericyclic reactions is there. Okay, so types of pericyclic reactions. So pericyclic reactions are classified into 3 types. What is this? Pericyclic reactions are classified into 3 types. Okay, first one is electrocyclic. What is this? Electrocyclic reactions, cycloaddition reactions, and third one is sigmatropic reactions. So in this first one is electrocyclic reactions. So we want to discuss first one. What is this? Electrocyclic reactions. So see here, first one is electrocyclic reactions. So electrocyclic reactions means, see here, what is the definition for electrocyclic reactions? So see here, if 2 conjugated pi bonds interconverted into a sigma bond and a pi bond
sigma bond and a pi bond in a reaction is called electrocyclic reactions. అంటే రెండు కాంజుగేటెడ్ పక్కపక్కనే ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్నటువంటి డబుల్ బాండ్స్ అనేవి కన్వర్ట్ అయ్యి ఒకటేమో సిగ్మా బాండ్గా ఇంకోటేమో ఇంకొక న్యూ పై బాండ్గా కనుక మారినట్లయితే వాటిని ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో if two conjugated what is this two conjugated pi bonds two conjugated pi bonds are interconverted into a sigma bond and a pi bond in a reaction, it is called electrocyclic reactions. So these electrocyclic reactions are maybe ring opening reactions or ring closing reactions. So these reactions may be either ring opening or ring closing reactions. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే దీనికి ఒకటి 1,3 బ్యూటాడైన్ తీసుకుంటున్నా అండి. 1 2 3 4 కార్బన్స్ తోటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ 1,3 బ్యూటాడైన్. సో ఇట్ అండర్గోస్ ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ reaction. So this pi bond is shifted to here, this pi bond is shifted to here, this is form a new bond like this. So here this is new sigma bond, this is new sigma bond. ఓకే. సో 1,3 బ్యూటాడైన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొచ్చిందండి, సైక్లోబ్యూటీన్ వచ్చింది. ఇది ఒక ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ రియాక్షన్స్, అంటే రింగ్ ఫార్మేషన్స్ అయినా జరగచ్చు లేదా రింగ్ క్లోజింగ్ అయినా జరగచ్చు. రింగ్ క్లోజింగ్ ఆర్ రింగ్ ఓపెనింగ్ అయినా సో ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ అంటే టూ కాంజుగేటెడ్ పై బాండ్స్ ఆర్ ఇంటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ న్యూ సిగ్మా బాండ్. ఇగో టూ కాంజుగేటెడ్ పై బాండ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో ఒకటేమో ఇంకో కొత్త పై బాండ్గా, ఇంకోటేమో కొత్త న్యూ సిగ్మా బాండ్గా కన్వర్ట్ అయిందనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ రియాక్షన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. సో సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా అవి ఎడిషన్ జరిగి ఏం ఫామ్ అవుతుందంట అండి, సైక్లిక్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో ఏదైనా టూ మాలిక్యూల్స్, కంపల్సరీ టూ reactant molecules can combine to form a cyclic ring. So here 2pi 4pi cycloaddition, 4pi 4pi cycloaddition అని ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే 2 pi bonds 4 pi bonds 2 pi electrons 4 pi electrons combined అయ్యి ఒక న్యూ cyclic ring ని ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో హియర్ వి రైట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్. two reactant molecules undergoes cycloaddition to form new cyclic ring is called cycloaddition reactions. These are ring closing reactions. సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇథిలిన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందామండి. మనం ఇథిలిన్ మాలిక్యూల్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈథీన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈథీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పై బాండ్ ఇక్కడికి, పై బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ న్యూ. సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూ సిగ్మా బాండ్స్. ఇదొక న్యూ సిగ్మా బాండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ సైక్లోబ్యూటేన్, ఇది ఒక సైక్లిక్ రింగ్. ఇంకొకటి డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా కూడా రాయొచ్చు. డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్.
సో దీంట్లో 2π సైక్లో ఎడిషన్ జరిగిందనమాట. డీల్స్ ఆల్డర్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ 1,3 బ్యూటాడైన్ ప్లస్ ఇథిలిన్. సో దిస్ ఈజ్ 1,3 బ్యూటాడైన్ ప్లస్ ఈథీన్ టు ఫామ్. చూడండి, బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిందంటే ఒక న్యూ సైక్లిక్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ న్యూ సైక్లిక్ రింగే సైక్లోహెక్సిన్. వాట్ ఈస్ దిస్? సైక్లోహెక్సిన్. న్యూ సిగ్మా బాండ్స్, ఇదొక న్యూ సిగ్మా బాండ్, ఇదొక న్యూ సిగ్మా బాండ్. దీస్ ఆర్ న్యూ సిగ్మా బాండ్స్. ఓకే, కంపల్సరీ న్యూ సిగ్మా బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయితే ఇన్ సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ cyclo addition reactions. And next, sigmatropic reactions. What is this third one? Sigmatropic reactions. Sigmatropic reactions ante, so the reaction in which one sigma bond is broken in the reactant and sigma bond is added to which the rearrangement of pi bonds are called sigmatropic reactions. అంటే ట్రోపిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైగ్రేషన్. ఏం మైగ్రేట్ అవుతుంది అని అంటే సిగ్మా బాండ్ మైగ్రేట్ అవుతుంది. ట్రోపిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైగ్రేషన్. సో ఏం మైగ్రేట్ అవుతుందండి ఇక్కడ? సిగ్మా బాండ్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది. సో సీ హియర్, వాట్ ఈస్ దిస్? ద రియాక్షన్స్ in which one sigma bond is broken in the reactant and sigma bond is added with the rearrangement of pi bonds are called sigmatropic reactions. Okay, సో అంటే ఒక సిగ్మా బాండ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందంటే ఒక సిగ్మా బాండ్ అనేది బ్రోక్ అయ్యి ఇంకొక మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఇంకొక చివరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట, ఎండ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడున్న పై బాండ్స్ అనేవి రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరుగుతాయి. సో సీ హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH డబుల్ బాండ్ CH, ఇక్కడ X అనే మాలిక్యూల్ ఉంది అనుకుందాం ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. సో ఈ సిగ్మా బాండ్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది ఎక్కడికి? ఇక్కడికి. సో దిస్ ఈజ్ 1, 2, 3 పొజిషన్స్ అనుకుంటే దీన్ని 1,3 షిఫ్ట్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. వెంటనే డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు CH2 డబుల్ బాండ్ CH అండ్ CH2X అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ 1,3 shift sigmatropic reaction. This is one example. I'll write another example for 1,5 shift. So here we write సో ఇక్కడ X అనే మాలిక్యూల్ ఉందనుకుందాం ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5. సో ఇక్కడ 1,5 షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి సిగ్మా బాండ్ తోటి ఈ మాలిక్యూల్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? డబుల్ బాండ్ అనేది ఇక్కడికి, ఈ డబుల్ బాండ్ అనేది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుందండి. అంటే CH2 డబుల్ బాండ్ CH, సింగిల్ బాండ్ CH, డబుల్ బాండ్ CH అండ్ CH2X. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1,5 షిఫ్ట్. సో ఇవి సిగ్మాట్రోపిక్ రియాక్షన్స్, ఎలక్ట్రోసైక్లిక్, సైక్లో ఎడిషన్ అండ్ సిగ్మాట్రోపిక్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టోటల్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ లెసన్. పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్.